फगवाड़ा के स्थानिक होटल में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा सदस्यता रद्द करने के बाद चब्बेवाल से विधायक राजकुमार चब्बेवाल ने फगवाड़ा में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनडीटीवी पंजाब न्यूज़ के लिए फगवाड़ा से यश शर्मा की रिपोर्ट। साडी जिन्नी भी प्रेस फगवाड़े तो आई है, मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करदा और मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ मुआफ़ी भी चाहता कि साडे मानयोग MLA साहब बलविंदर धारीवाल जी वो किसी कारण करके कोई परिवारिक मजबूरी करके नहीं आ सके और मैं बहुत ही धन्यवादी हाँ अपने साथियों का मेरे नाल जिहड़े उचेचे तौर पर आए ने, खास तौर पर साडे प्रधान साहब और साडे एक्स प्रधान साहब बुग्गा साहब बैठे ने, बंटी बालिया जी, मनीष प्रभाकर जी, नरेश भारद्वाज जी, साडे विनोद वर्मानी जी उचेचे तौर पर बठिंडे तो आए ने, गुरजीत वालिया जी और अति सत्कारयोग दर्शन प्रिंस जी, रामपाल जी। तो अज मैं कांग्रेस हाई कमांड वालों जिहड़ी उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई सी, तुसीं सारिਆਂ ने सुनिया देखिया है कि जो साडे देश के हालात ने, जिस तरह लोकतंत्र नूं संविधान नूं तार-तार किया जा रहा है, वो तुहाडे आप जी के सारिਆਂ के सामने है। और मेरी खास तौर पर मुराद है कि साडे बहुत ही सत्कारयोग साबका AICC प्रेजिडेंट श्री राहुल गांधी जी जिस तरह संविधान दे विच, जिस तरह पार्लीमेंट दे विच उन्हां दी सदस्यता रद्द की गई है, मैं समझदा कि देश के इतिहास दे विच, देश की डेमोक्रेसी के इतिहास दे विच इस तो काला दिन जिहड़ा वो हो नहीं सकता। तो मैं तो इन्नी दो लाइना जरूर कहांगा कि उसी का शहर वही मुदई वही मुनसिफ, और मुझे मालूम था कि हमारा कसूर ज़रूर निकलेगा। सो खास तौर पर मैं जिहड़ियां सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आ उन्होंने दसना चाहता कि करनाटका दे विच 2019 दे विच कोलार जिथे राहुल गांधी जी ने कहा कि मैनू यह समझ नहीं आता कि जिन्ने भी देश में जिहड़े लुट रहे हैं उन्होंने नाम के पिछे मोदी क्यों लगता। हालांकि उन्होंने किसी उस शख्स का नाम नहीं लिया जिन्हें महज 13 अप्रैल नूं ये जिहड़ी स्टेटमेंट हुई है, महज 3 महीनों बाद 16 अप्रैल नूं जिहड़ा पुरनेश ਉਹਦਾ नाम भी, हालांकि जी सबकास्ट वो मोदी नहीं सी, उन्हें बाद सबकास्ट अपनी मोदी भी लगाई। तो 16 अप्रैल जरा 2019 नूं 3 दिन बाद उन्हें उत्थे जरा डिफेमेशन केस किया और वो केस चलता रहा। तो किस स्कीम के तहत, किस षड्यंत्र के तहत 2022 दे विच बीजेपी का MLA है गुजरात तो, जगह भी गुजरात है तो MLA भी गुजरात का, और उस शख्स का राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट च ना तक नहीं आया और उसी ने उन्होंने उत्थे केस किया और फिर हाई कोर्ट तो जड़ियाँ प्रोसीडिंग स्टे हो गई। जो 2022 च प्रोसीडिंग स्टे हो गई, केस चलना बंद हो गया गुजरात की सूरत कोर्ट के विच। और उस तो बाद जदों 7 फरवरी नूं अचानक, क्योंकि बीजेपी उस तो घबराई जो 7 फरवरी नूं पार्लीमेंट के विच जदों अडानी का इशू गूंजिया, जदों अडानी ते नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री साहब उन्होंने संबंधां बारे राहुल गांधी जी ने पार्लीमेंट के बोलिया, तो मैं समझदा कि उस तो बाद जी बीजेपी वो बैकफुट ते गई, घबराई। और इन्ने नहीं उन्होंने जी स्पीच के जोड़े अंश से जिन्हों उन्होंने अडानी के नाल संबंधां ते गल की, जिस दे विच उन्होंने LIC के जोड़े साढ़े 18,000 करोड़ रुपए जोड़े डुबे ने उन्होंने बारे गल की, SBI के जोड़े पैसे डुबे ने उन्होंने बारे जी इन्वेस्टमेंट हुई है उस बारे गल की। हुण तो यह भी पता लगा कि जो प्रोविडेंट फंड है वो भी पैसा जोड़ा उन्होंने भी अडानी के शेयर के पैसे लगाए हैं। जो इस बारे चर्चा हुई तो मैनू यह लगता कि जी भारतीय जनता पार्टी है वो उस तो बाद घबरा गई और उस तो बाद 7 फरवरी तो बाद 16 फरवरी नूं दोबारा हाई कोर्ट के पुरनेश मोदी जोड़ा है वो दोबारा हाई कोर्ट पहुँच करता कि जोड़ा साडा केस है, जोड़ा गुजरात के केस है उन्होंने दोबारा शुरू किया जाए। और 16 नूं उन्होंने एप्लीकेशन दी और 27 फरवरी नूं
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ 27 ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਹਿਜ਼ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਫਾਈਨ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤੇ, ਸਟੇ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 24 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦੱਸਿਅਤਾ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ 14 ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਨਾਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੰਡੋ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਜਲਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦੱਸਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਮਰੇਲੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਆ ਉਸ ਐਮਪੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਬ ਉਹਦੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਰਨ ਭਾਈ ਕਾਛੜੀਆ, ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੇਲੀ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, 16 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਆ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦੱਸਿਅਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਮਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦੱਸਿਅਤਾ ਉਹ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ मैं भारत की आवाज़ के लिए लड़ता रहूँगा और उस कीमत और उसकी हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। सो राहुल गांधी जी की सोच है, मैं समझदा कि वो जी सोच है वो पार्टी प्रति देश प्रति बहुत अच्छी सोच है। और जिस तरह संविधान बचाओ मार्च शुरू किया जा रहा और देश के पूरे देश के जोड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं सिर्फ इस करके लोकतंत्र को बचाने के लिए। और वैसे भी ये जोड़ा इशू है ये कोई कांग्रेस पार्टी का इशू नहीं है, बेसिकली सारे विरोधियों को कमज़ोर करके एक तरह ना की प्रोग्राम सी ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ
ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ SBI ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ SBI ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, LIC ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਕਸਪੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤੱਕ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਸੀ का शहर वही मुदई वही मुनसिफ, हमें यकीन था कि हमारे साथ बेइंसाफ़ी होगी, तो वही बेइंसाफ़ी हुई। गुजरात ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਜਿਹਨੇ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਵਕੇਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ, US ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ UNO ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।